नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु ओडिशार लोक माने ही मोर उत्तराधिकारी बाछिबे। मो परिवार रु केही राजनीति को आसीबे नाही। एक कथा थरे नुहे कि दुई थर नुहे, विगत 7 वर्ष मध्यरे 7 थररु अधिक थर ओडिशा वासींको सामनारे एही बड़ बयान देइथिले बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक। कथा कथा के ओडिशार 4.5 कोटी लोकंकु निजर परिवार कई डिंडिम पिटुथिबा नवीन पट्टनायक शेषरे ओडिशा वासींकु बड़ धोखा देइछंती कि? ओडिशा राजनीति रु एबे एभली एक चित्र सामना को आसीछि जहा सारा राज्य रे चर्चार निया लगेई देछि। नवीन पट्टनायक निजे ही निजर उत्तराधिकारी बाछि सारिछंती। तमिलनाडु निवासी भैरव कार्तिकेयन पांड्यान को पत्नी सुजाता राउत कार्तिकेयन को बीजेडी रे साधारण कर्मकर्ता भावे सामिल करा जायछि सत, किंतु तांकु जे असाधारण गुरुत्व मिलुछि सेथुर स्पष्ट जना पडुछि जे दलर नेतृत्व एबे तमिलनाडु निवासी पांड्यान दंपति को हाथ को टेकी देबा पई समस्त व्यवस्था चूड़ांत हो सारी। शंख भवन रे सुजाता राउत कार्तिकेयन को ग्रांड एंट्री एबे ओडिशा राजनीतिर सबुठारु बड़ खबर। परदा पछरे भैरव कार्तिकेयन पांड्यान आउ परदा सामने सुजाता राउत कार्तिकेयन एमाने ही कौन बीजेडी रो परवर्ती सर्वेसर्वा की? नवीन पट्टनायक एही बैकडोर बा पछद्वार राजनीति एबे राज्यवासी और लक्ष लक्ष कर्मी को आश्चर्य करिछि। आज आमे पॉलिटिकल भागवत रे एई मामलार संपूर्ण पोस्टमार्टम करिबा, देखिबा केमिति नवीन पट्टनायक दोहरा चरित्र पदार पड़िछि। आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मान को अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु विगत 4 दिन धरी बीजेडी रो मुख्य कार्यालय शंख भवन रे चित्र पूरा बदली जाइछि। जून 25 तारिख रे सुजाता राउत कार्तिकेयनकर आनुष्ठानिक दल प्रवेश परठारु दलर बड़ बड़ सांसद, विधायक एवं वरिष्ठ नेता माने हातरे फूल तोड़ा धरी लंबा धाड़ी रे ठिया होइछंती। दर्शन देबे सुजाता राउत कार्तिकेयन। जो नेता माने दिने ओडिशार जनता आगे बड़ बड़ भाषण देउथिले से माने आज सुजाता राउत कार्तिकेयन सह गोटे फोटो उठाइबा पई एवं तांको संतुष्ट करिबा पई निज निज भितरे ठेला पेला हेउछंती। बिजु जनता दल भितरे सुजाता राउत कार्तिकेयन को एबेठारु ही नंबर 2 नुहे, बरं कहिबा को गले अघोषित नंबर 1 भावे ग्रहण करा जाई सारिलानी। खाली शंख भवन नुहे, पुरी रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ दर्शन पाई सुजाता जीवा समय रे तांकु जेउ भली भावे भव्य संवर्धन दिया गला सेथुरु स्पष्ट वार्ता मिलुछि जे नवीन पट्टनायक दलीय नेता और कर्मी आगरे सुजाता राउत कार्तिकेयन को निजर उत्तराधिकारी भावे उपस्थापित करिबारे सफल होइछंती। दर्शक बंधु किंतु सबुठारु बड़ प्रश्न हेउछि जेउ नवीन पट्टनायक दीर्घ 2 दशंधि धरी ओडिशा को शासन कले से एबे केउ बाध्य बाधकतारे पड़ी तमिलनाडु निवासी पांड्यान दंपति को हाथ रे दलर नेतृत्व को टेकी देउछन। कौन यह नवीन पट्टनायक ओडिशा वासी प्रति छलना नुहे कि? दर्शक बंधु आसंतु टिके इतिहासर से पृष्ठा गुड़िक उपरे नजर पकेबा जेउठी नवीन पट्टनायक बारंबार ओडिशार जनता को भ्रमित करि आसिथिले। यह आमे कहूनु सरकारी एवं राजनैतिक दस्तावेज यार साक्षी देउछि।
2019 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22 ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଏକ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବାଛିବେ। 2019 ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ବିଜେଡି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ସେ ସମାନ କଥା ଦୋହରାଇଥିଲେ। 2022 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। 2024 ଜୁନ 1 ତାରିଖରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବାଛିବେ, ପାଣ୍ଡିଆନ ମୋର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। 2024 ଜୁନ 8 ତାରିଖରେ ଦଳର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବାଛିବେ। 2024 ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଥରେ ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ ସେହି ସମାନ ବୟାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ବୟାନ ଯେ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ଭୁତେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଥିଲା ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି। ତାମିଲନାଡୁ ନିବାସୀ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ବିଜେଡିରେ ମିଶ୍ରଣ ଏବେ ସବୁ ସତ୍ୟକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏହି ରାଜନୀତି କେବଳ ଦଳୀୟ ମିଶ୍ରଣରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ବଡ଼ ରଣନୀତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଅନୁସାରେ ସୁଜାତାଙ୍କ ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବିଜେଡିର ତୋଷାମଦକାରୀ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ସୁଜାତା ରାଉତ କହି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁକୁ ଜାଣିଶୁଣି ବାଦ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେପରି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଆକ୍ରୋଶକୁ କାଳକ୍ରମେ ଭୁଲିଯିବେ। କ'ଣ ଏହା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଡବଲ ଧୋକା ନୁହେଁ କି? ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଢ଼ି ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସର୍ବେସର୍ବା କରି ନିଜର ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ଟେକି ଦେଇଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦଳର ବିପୁଳ ପାଣ୍ଠି ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସନ୍ତକ ନବୀନ ନିବାସକୁ ମଧ୍ୟ ଟେକି ଦେବାକୁ ମସୁଧା ଚଳାଇଛନ୍ତି। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ଦଳ ଭିତରେ କୌଣସି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଘୋଷଣା ହେଉ, ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 15 ଜଣିଆ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଗଠନ ହେଉ କିମ୍ବା ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ଘଟଣା, ଏସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଥିଲା ବୋଲି ଦଳୀୟ ମହଲରେ ଏବେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ସଖୀ କଣ୍ଢେଇ ଭାବେ ଆଗରେ ରଖି ପଛରୁ ପୁରା ଦଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଏକଥା ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ ବିଜେଡିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ବିଜେଡି ନେତାମାନଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ ମନୋଭାବକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଜାତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବାରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ କହି ସୁଜାତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାକୁ ଦଳର ନେତାମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଠେଲାପେଲା ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ସେ ଦଳର ନମ୍ବର 2 ନୁହେଁ ବରଂ ନମ୍ବର 1 ପାଇଁ ଏବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ନମ୍ବର 1 ହେବେ ବୋଲି ଏବେଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି। ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁଜାତା ରାଉତ କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କୁ ନା ରାଜ୍ୟବାସୀ ବାଛିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ଦଳ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର କୌଣସି ସମର୍ଥନ ନାହିଁ। ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦବେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ ଆକାଉଣ୍ଟସ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଏକ ଅସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦଳ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କିଛି ନେତା ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ
ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ବାହାରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ अस्मिता ଗର୍ବ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନର ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନେତାମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟତମ ସ୍ୱାଭିମାନ ଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏହି ସୁଚିନ୍ତିତ ରଣନୀତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ହାତକୁ ବିଜେଡିର କ୍ଷମତା ଟେକିଦେବା ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କେତେ ଶୁଭଙ୍କର। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ 24 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଣ୍ଡରେ ବସାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବାଛିବାର ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଦଳର ସର୍ବେ କରିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଏହା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ରହିଛି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ନୁହେଁ କି? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଏଭଳି ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ଆଜିର ପଲିଟିକାଲ ଭାଗବତ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।